ہاں 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 ہاں، یار جب پہلی بیوی قریب نہیں آنے دیتی تو دوسری اور تیسری بیوی کے بارے میں تو سوچنا پڑتا ہے نا۔ باہر دیکھو ذرا، کتنا روب ہے سب پر میرا، کتنا ڈرتے ہیں سب مجھ سے، اور ایک تم ہو کہ میرے روب میں آتی ہی نہیں ہو۔ اردشیری اس کے بالوں سے کھینچا نکالتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بازیار، اکڑو اور روڈ دکھنے والا یہ بگڑا وڈیرا اتنا بے شرم ہو سکتا ہے۔ اسمارا نے اس کے کندھے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ اس شخص کی قربت اسے اپنا ہوش بھلا دیتی تھی۔ ابھی اصل بے شرمی تو آپ نے دیکھی ہی نہیں میری وڈیری کی جان۔ اردشیر اس کی کلائیاں اپنی گرفت میں لیتا اس کے ہونٹوں کے اوپری تل پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اسمارا نے اس کے لمس کی شدت نابرداشت کر پاتے اس کے سینے سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ وہ اس کی بے تابیوں پر اب مزید بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ 5 سال جدائی کا عذاب کاٹا تھا انہوں نے، جس کی بھرپائی اتنی آسانی سے ہو پانا ممکن نہیں تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مجھ پر بھروسہ رکھنا، اور آگے چل کر چاہے میں تمہیں جتنا بھی غلط لگوں، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ اردشیر اس کی دونوں آنکھوں پر جگمگاتے تلوں پر باری باری ہونٹ رکھتا اس سے اعتبار مانگ رہا تھا، جس کے جواب میں اسمارا نے اس کے گلے میں اپنی نازک باہوں کا ہارس قائم کرتے اسے اپنے ہمیشہ ساتھ رہنے کا اعتبار دلایا تھا۔ مگر وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ قسمت آگے کیسا پلٹا کھانے والی تھی۔ ان کی محبت ایک بار پھر کتنی بڑی آزمائش سے گزرنے والی تھی۔ وہ دونوں محبت کی وادی میں ایک دوسرے کے سنگ کھوئے ہوئے تھے جب اچانک دروازہ نوک ہونے کی آواز پر ان کا طلسم ٹوٹا تھا۔ کون ہے؟ اردشیر نے بدمزہ ہو کر پوچھا تھا۔ وڈیرا سائیں، بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں، باہر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز پر اردشیر تشویش کا شکار ہوتا اس کے قریب سے اٹھا تھا، جبکہ اسمارا کو اللہ بخش مکسی کی وجہ سے اردشیر کا یوں اسے چھوڑ کر جانا بہت برا لگا تھا۔ وڈیرا اردشیر مکسی، آپ نے اپنا یہ وقت مجھے دیا تھا، اور اب بنا مجھ سے اجازت لیے آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے بکھرے بالوں کو جوڑے میں سمیٹتے اس نے شکوہ کے نا لہجے میں کہتے دروازے کے قریب پہنچتے اردشیر کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ اس کی بات پر اردشیر انہی قدموں پر واپس پلٹا تھا۔ تم مجھے روکنا چاہتی ہو؟ اردشیر اس کے بنا دوپٹے کے بکھرے حلیے کو بے باک نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ غصے سے اس کے قریب آتی اسمارا اس کے انداز پر خود میں سمیٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے واپس پلٹنا چاہا تھا، مگر اردشیر اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا اسے اپنی جانب کھینچتا اس کی پشت دروازے سے لگا گیا تھا۔ میں تو رک جاؤں گا، مگر میرا رکنا تم سے برداشت نہیں ہوگا، میری نازک سی زندگی۔ اردشیر ایک بار پھر اس کے بالوں سے کینچا نکال چکا تھا۔ وہ اس کے کھلے بالوں کا دیوانہ تھا، اسے اپنے قریب کھلے بالوں میں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھتے اسمارا سر سے پیر تک لال ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو بالکل بھی نہیں روکا، مگر آپ کو مجھ سے دور جانے سے پہلے مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اسمارا اس کے گردن کے بٹنوں سے کھیلتی ایک ادا سے بولتی اردشیر کو مزید اپنا اسیر کر گئی تھی۔ اچھا، اجازت کیسے طلب کرنی ہے یہ بھی بتا دے مجھے۔ اردشیر اس کے بالوں کی لٹوں کو انگلی پر لپیٹ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتی محبت سے بولا تھا، ایسے۔ اسمارا اس کے پیروں پر پیر رکھ کر اوپر ہوتی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی تھی۔ اردشیر کو اس کی دل لوٹ لینے والی اور اتنی ادا اتنی پیاری لگی تھی کہ اس کے دور ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی کمر میں بازو حائل کر کے کسی باربی ڈال کی طرح اسے اوپر اٹھاتا اس کے دونوں گال لال کر گیا تھا۔ اسمارا اس کی شدت پر چلائی تھی، وحشی ظالم وڈیرا۔ اسمارا کی جانب سے ملنے والے اس نئے خطاب کو فخریہ انداز میں قبول کرتا وہ ایک بار پھر دروازہ نوک ہونے پر باہر نکل گیا تھا۔ حمید مکسی کے حکم پر اس کے آدمیوں نے دوسرے گاؤں کے وڈیرے ہاشم خان کے پوتے کو مار دیا تھا۔ حمید مکسی آئے دن مزاروں پر ایسے کوئی نہ کوئی ظلم ڈھاتا رہتا تھا جس پر لوگ رو دھو کر چپ ہو جایا کرتے تھے، مگر اس بار بات ہاشم خان کے پوتے کی تھی، جو معاملہ کسی صورت دبائے نہیں دبنے والا تھا۔ وہ لوگ خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ حمید مکسی اور اللہ بخش مکسی کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ یہاں کی روایت کے مطابق قتل کے بدلے ونی دینے کو تیار ہیں۔
एक बार फिर कसूरवार मर्द था, मगर उसकी सजावार औरत ही ठहराने वाली थी। स्मारा ने सबको बहुत हौसला दिया था। उसे यकीन था अर्दशेर किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। विन्नी की तलवार उस बार निगार पर लटक रही थी। आज शाम अर्दशेर की सरबराही में पंचायत का फैसला होना था। जनान खाने में हमेशा की तरह आज भी शोक का समा था। हर आंख अश्कबार थी। सब जानते थे हमीद मक्सी को अल्लाह बख्श मक्सी कुछ नहीं होने देंगे, और अर्दशेर किसी कीमत पर अल्लाह बख्श मक्सी के खिलाफ नहीं जाने वाला था। इसलिए निगार को हर कीमत पर कुर्बान होना ही था। मगर इन सब में एक अस्मारा ही थी जो पुरुमीद थी कि अर्दशेर अपनी बहन को वन्नी की भेंट नहीं चढ़ने देगा। मगर उसका ये मान उस वक्त टूटा था जब पंचायत में अर्दशेर क्या जाने वाला फैसला उस तक पहुंचा था। अर्दशेर ने भी हमीद मक्सी की सज़ा निगार को देते उसे वन्नी करने का फैसला कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अर्दशेर इतने जालिम नहीं हो सकते। स्मारा ने बेयकीनी से ये लफ्ज़ अदा करते सर नफ़ी में हिलाया था। वह सब ख़वातीन ड्राइंग रूम में मौजूद रोती बिलखती निगार को संभालने में हलकान हो रही थी। जब मुलाजमा ने आकर अर्दशेर मक्सी और अल्लाह बख्श मक्सी की वहाँ आमद की खबर दी थी। वो लोग निगार को लेने आए थे। पंचायत में ही उसका निकाह करके उसे वहीं से रुखसत करना था। अर्दशेर, ये क्या तमाशा है? जब निगार की कोई गलती ही नहीं है तो उसे सज़ा क्यों मिल रही है? जिसने कत्ल किया है सज़ा भी उसे ही मिलनी चाहिए। स्मारा ने बिना इर्द गिर्द मौजूद लोगों का लिहाज किए अर्दशेर का बाजू पकड़ते उसे ऐसा जुल्म करने से रोका था। अल्लाह बख्श मक्सी ने तन्हाई नागवारी से यह मनाजिर देखा था। इनकी हवेली में बीवियाँ यूं शोहरों का नाम नहीं लेती थीं। स्मारा, मैं जो फैसला कर चुका हूँ तुम समेत सबको वो मानना पड़ेगा। कोई मेरे फैसले के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। अर्दशेर ने नरमी से उसे दूर हटाते हुए कहा था, क्यों नहीं उठा सकता? मैं उठाऊंगी आपके खिलाफ आवाज़, अगर आप किसी पर इतना जुल्म करेंगे तो। स्मारा का अर्दशेर पर मान बहुत बुरी तरह टूटा था। वहाँ सब खामोश तमाशाई बने खड़े इन दोनों को देख रहे थे। स्मारा जिस तरह अर्दशेर के सामने डट कर खड़ी थी, जब सबको स्मारा के अंजाम से खौफ आया था। शट अप, जस्ट शट अप। बीवी हो मेरी तो बीवी बन कर रहो। चच्ची जान सिखा दे उसे कि इस हवेली में बीवियाँ को किस तरह रहना पड़ता है, और जो बीवी इस तरह शौहर के आगे ज़बान चलाती है उसका अंजाम क्या होता है। अर्दशेर स्मारा का हाथ अपने कंधे से दूर झटकता इतनी शिद्दत से धाड़ा था कि पल भर को अल्लाह बख्श मक्सी को भी इससे खौफ महसूस हुआ था। नौरीन ने जल्दी से आगे आते उसे थामा था, वरना अर्दशेर के झटकने की वजह से वो ज़मीन बोझ हो चुकी होती। स्मारा फटी फटी बेयकीन निगाहों से अर्दशेर को तकती अपनी जगह साख्त हुई थी। ये कौन सा रूप उसका उस तो क्या वो प्यार भरी बातें सब एक फरेब था, धोखा था? स्मारा का दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। अर्दशेर उस पर गलत निगाहें गलत डाले बगैर निगार को अपने साथ लिए वहाँ से निकल गया था। कुछ ही लम्हों बाद निगार का निकाह कर दिया गया था। एक और लड़की इसकी आंखों के सामने कुर्बान हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। स्मारा को खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो अर्दशेर मक्सी की बातों में भला आ भी कैसे सकती थी? वो क्या कैसे सोच सकती थी कि अल्लाह बख्श मक्सी का पोता अपनी रवायात के खिलाफ जाकर बगावत कर सकता था? स्मारा का दिल चाहता अपनी बेवकूफ़ी पर ख़ुद को ख़त्म कर ले जो उसने अर्दशेर पर भरोसा करके की थी। दी, तुम्हें यूं वडेरा साईं के मुकाबले नहीं आना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने शौहर से यूं टकरा कर। नौरीन उसके करीब आकर बैठती उसका शाना सहलाते हुए बोली थी, नौरीन, मैंने की इतनी जातियों के बाद भी उसे माफ़ किया, उसकी हर बात पर यकीन किया, मगर आज उसने मेरे एतबार के साथ साथ मेरे दिल को भी किरची किरची कर दिया है। मैं अब कभी माफ़ नहीं करूँगी उसे। स्मारा नौरीन के साथ लगी फुट फुट कर रो दी थी। अदा साईं, मुझे नहीं जाना कहीं भी, खुदा के लिए मुझे बचा लें। निकाह हो जाने के बाद अर्दशेर के सीने से लगती फरियाद करते रो दी थी। उसे अब भी कहीं न कहीं उम्मीद थी कि अर्दशेर उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। अर्दशेर जब भी इन सब खवातीन से मिलता था उसका रवैया बाकी मर्दों से हटकर बहुत नरमी और इख्तियार लिए हुए होता था। उन्होंने अब तक अर्दशेर के बारे में जो सुना था वो इस वजह से खुद ही अर्दशेर से खौफजदा रहती थी, मगर आज अर्दशेर के नरम रवैये पर उसने मदद
मांगी गई थी। गुड़िया, आपके अदा साईं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हैदर खान बहुत अच्छा लड़का है, आपको ज़रा सी तकलीफ भी नहीं होने देगा। ये कभी मत समझना कि मैंने आपको वनी के भेद चढ़ाकर इस फरसुदा रस्म की पैरवी की है। दादा साईं और हमीद चचा के मुताबिक ख़ानदान में कोई जोड़ ना होने की वजह से आपको सारी ज़िंदगी हवेली में ही की कैद काटनी थी। अब ये जुल्म मैं हवेली की किसी लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। हैदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी रजामंदी और दिली ख्वाहिश से ही ये निकाह हुआ है। वो आपको बहुत खुश रखेगा। कुछ अरसे की बात है, एक बार मैं यहाँ के हालात ठीक कर लूँ, फिर आप जब चाहो अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश से हवेली आ जा सकती हो। मैं अपनी बहन को यूँ रोते धोते नहीं, हंसते मुस्कुराते रुखसत करना चाहता हूँ, इसलिए अब फ़ौरन आंसू साफ करो। निगार जो शाकी निगाहों से अर्दशीर की एक बात सुन रही थी, उसकी बात पर आखिर में धीरे से मुस्कुरा दी थी। उसका खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका था। उसके दिल में अर्दशीर के लिए इज्जत मजीद बढ़ गई थी। हाँ, आपने भाभी को बहुत डांट दिया है, वो आपके ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। निगार ने अपने आंसू साफ करते डरते डरते अर्दशीर के सामने अस्मारा की साइड ली थी, जो कुछ ही वक्त में इन सबको बहुत ज़्यादा अजीज हो गई थी। इसी बात पर तो दिल बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई होगी मुझसे। अर्दशीर के लहजे में अस्मारा के लिए परेशानी वाज़ेह थी, जो महसूस करते निगार मुतमईन होने के साथ साथ काफ़ी हैरान भी हुई थी। वो अभी अर्दशीर के साथ रूम में बैठी हुई थी जब कुछ लम्हों बाद एक तनाई हैंडसम नौजवान वाइट कमीज़ शलवार में मुबलिस अंदर दाखिल हुआ था। वो पहली ही नज़र में पहचान गई थी कि ये वही शख्स था जिससे कुछ देर पहले उसका निकाह हुआ था। हैदर, अब मेरी गुड़िया तुम्हारे हवाले है, इसका बहुत ख्याल रखना। अर्दशीर निगार का हाथ हैदर के हाथ में देते बोला था। हैदर से उसकी बहुत पुरानी दोस्ती थी, वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अर्दशीर को निगार के लिए हैदर से बेहतर मैच कोई नहीं लगा था। यहाँ का इक़्तिदार संभालते वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दादा की बनाई फरसुदा रस्मात के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर चुका था, मगर अभी उसे ये बगावत सरेआम करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार था। तुम बेफिक्र हो जाओ, अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूँगा। हैदर बहुत ही किद्दत से उसका हाथ अपने हाथ में लेते अर्दशीर से मुखातिब हुआ था। उसने एक नज़र इश्तियाल शॉल में लिपटी निगार पर डालने के बाद वापस हटा ली थी। ये लड़की उसके भाई के कातिल की बेटी होने के साथ साथ उसके जिगरी यार की बहन भी थी, जो उसे बहुत ही एतबार के साथ सौंप रहा था। हैदर दिल से इसके एतमाद पर पूरा उतरने का अहद कर चुका था। निगार का नरम मुलायम हाथ इसी तरह अपने हाथ में थामे वो अर्दशीर से इजाज़त लेता वहाँ से निकल गया था। अर्दशीर निगार की जाने से मुतमईन होता खुद भी वापस हवेली की जानिब रवाना हो चुका था, जहाँ उसे अपनी भीरी शेरनी से भी निमटना था। अर्दशीर की निगाहों से ओझल होती निगार ने महसूस तरीके से हैदर की नरम गरम गिरफ्त से अपना लहस्ता हाथ खींच लिया था। ये शख्स उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। उसे अर्दशीर के फासले पर पूरा भरोसा था, मगर कहीं ना कहीं उसका दिल इस बात पर भी खौफजदा था कि जिस शख्स के सगे भाई को उसके बाप ने मरवाया था, वो भला उससे इतनी नरमी से कैसे पेश आ सकता था। उसकी सरकत पर हैदर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उससे ऐसे चेहरा छुपा रही थी जैसे वो उसके लिए नामहरम हो और उसने पहले उसे कभी देखा भी ना हो। मगर ये लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो ना सिर्फ पहले उसे देख चुका था, बल्कि पहली नज़र में ही अपना दिल इसके आगे हार बैठा था और आज आखिरकार उसे हासिल करने में भी कामयाब हो चुका था। गाड़ी के करीब आते ही हैदर ने उसके लिए फ्रंट डोर ओपन कर दिया था। निगार झिझकती गाड़ी में बैठ गई थी। उसे हैदर की निगाहों की तपिश खुद में समेटने पर मजबूर कर रही थी। उसके करीब आकर बैठती ही निगार रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी थी। क्या मैं आपकी प्यारी आवाज़ सुन सकता हूँ? हैदर की निगाहें उसकी गोद में पड़े दूधिया हाथों से टकराई थी। जी? निगार को समझ नहीं आया था वो क्या बोले। जब हैदर को डैशबोर्ड पर बजते फ़ोन की जाने मुतवज्जो होता देखकर वो अपनी मुश्किल आसान हो जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ते एक बार फिर अपना रुख मोड़ गई थी। जी चचा साईं, मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ से सीधा शहर ही जाऊँगा। हैदर ने अपने चचा की गुस्से भरी आवाज़ सुनते अपना लहजा धीमा रखा था। जिस लड़की को तुम अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं, वनी में आई हमारी घर की मुलाजमा है, जिसका मकाम से हमारे पैरों की जूती के बराबर है। तुम उसे अपने सर पर बिठाकर बहुत गलत कर रहे हो। रियाज खान की बात सुनकर हैदर ने अपने होंठों को सख्ती से भेजा था। चचा साईं, आप भी ऐसी सोच रखते हैं, जानकर बहुत अफसोस हुआ। हैदर निगार के ख्याल से
بہت دھیرے سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس ڈری سہمی لڑکی کو اپنا غصہ دکھا کر مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے جوان بھتیجے کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے میں نے، اور تم کہہ رہے ہو اس کے قاتلوں کو معاف کر دوں؟ مجھ میں تمہارے جتنا ظرف نہیں ہے، نہ ہی اس حمید مکسی کے ظلم کے آگے سر جھکا کر اگلے جہان اپنے محروم بھائی کو منہ دکھانے کا حوصلہ ہے۔ ریاض صاحب کا لہجہ آخر میں نم ہوا تھا۔ حیدر بھی ان کی بات سنتا، کچھ لمحوں کے لیے اذیت سے ہونٹ بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ خود کم تکلیف میں نہیں تھا، اس نے اپنا بھائی کو کھویا تھا جس کا خون وہ کسی قیمت پر بے مول نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر وہ سزا اصل مجرم کو دینے کے حق میں تھا، مجرم کی بے گناہ بے زر بیٹی کو نہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے مجرم کو اس کی سزا مل کر رہے گی، مگر اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ حیدر کی بات پر نگار نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا جو پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں ملنے پر وہ ہڑبڑا کر نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ آپ اماں سائیں اور باقی سب کو سنبھال لیجیے گا، میں 1-2 دن تک چکر لگاؤں گا۔ حیدر انہیں مطمئن کرتا فون بند کر گیا تھا۔ اس کی گفتگو سے نگار اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں کی مرضی کے خلاف اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا تھا، مگر بنا اس سے کوئی سوال کیے وہ ایسی ہونٹوں سیے بیٹھی رہی تھی۔ اسے بہت سخت پیاس لگی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے ایسی ہی پیاسا نکال دیا تھا، اس لیے اس نے پانی کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی تھی، جب اگلے ہی لمحے حیدر نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے پانی کی بوتل اٹھاتے اس کی جانب بڑھائی تھی۔ نگاہ تشکر امیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی، بوتل تھامتی، چادر ہلکی سی نیچے کرتی ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ حیدر نے تنہائی دلچسپی سے اس کے حسین مکھڑے کو دیکھا تھا جسے وہ ظالم لڑکی اس سے چھپا کر رکھے ہوئے تھی۔ شکریہ۔ نگار نے اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر واپس اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ ویسے اس پردے کی گاڑی میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، گاڑی کے سیاہ شیشوں سے کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، اگر یہ پردہ داری مجھ سے کی جا رہی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ حیدر کا دل نہیں بھرا تھا، کچھ دیر اسے دیکھنے سے تشنگی جیسے بڑھ گئی تھی۔ نگار کے ناک میں چمکتی لونگ اس کی دھڑکنیں اپنے ساتھ الجھا گئی تھیں۔ اس کی بات کے جواب میں نگار نے اب بھی بنا کچھ بولے چادر کا پلو ذرا سا کھسکا دیا تھا، جس سے صرف اتنا ہوا تھا کہ اس کی جگمگاتی لونگ حیدر کی نگاہوں کے سامنے آ چکی تھی۔ آپ بولتی ہی کم ہیں یا یہ خاص ستم مجھ پر کیا جا رہا ہے؟ حیدر نے اسے ایک بار پھر چھیڑا تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ انسان کے ساتھ سفر بور ہو کر بالکل بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر نگار کو نورین اور باقی سب خواتین کی یاد آئی تھی جو اس کے بہت بولنے پر اکثر اسے نالا نظر آتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہنسنے بولنے کی شوقین تھی، مگر آج اس کے بابا نے اس سے وہ بھی چھین لیا تھا۔ اردشیر نے چاہے اپنی جانب سے اس کے لیے نگاہ کے لیے بہت اچھے انسان کا چناؤ کیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ بنی میں بہائی لڑکی تھی جس کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہنی تھی، اور اب تو اس مہربان انسان کا اس پر احسان مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ تو اب زندگی پر اس کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں سمجھ پا رہی تھی خود کو۔ میں آپ سے کیا بات کروں سائیں؟ حیدر کی کوششیں آخر رنگ لائی تھیں۔ اسے اپنے سوال کے جواب میں اس کی دھیمی منترم سی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے منہ سے سائیں سننا حیدر کو بہت اچھا لگا تھا۔ میرا نام حیدر خان ہے، آپ مجھے حیدر کہہ سکتی ہیں۔ حیدر نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ ان کے خاندان میں عورتوں کو مردوں کے برابر کے حقوق دیے جاتے تھے، مگر وہ مکسی حویلی کی روایتوں سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھا، جہاں بیوی کو غلام اور شوہر کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں سائیں؟ نگار کو اپنے شوہر کا نام لینا جیسے اس صدی کا سب سے بڑا گناہ معلوم ہو رہا تھا۔ آپ جو دل چاہے مجھے کہہ سکتی ہیں۔ حیدر کو خوشی ہوئی تھی، کم سے کم وہ اس کی باتوں پر رسپانس تو دے رہی تھی۔ کچھ دیر سفر ایسی خاموشی میں گزر گیا جب حیدر کو اپنے کندھے پر کسی نرم گرم سی شے کا احساس ہوا تھا۔ نگاہیں ذرا سی موڑنے پر اس کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نگار نیند میں بے اختیاری میں اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ نقاب اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا، اس کی من موہنی صورت اس کے سامنے تھی۔ حیدر انجانے کتنی لمحے اس کے چہرے کی حسین نشیب و فراز میں کھویا رہتا جب سامنے سے آتی گاڑی کے زوردار ہارن کی وجہ سے ہوش میں آتے اس نے جلدی سے گاڑی کو سنبھالا تھا، ورنہ بہت بڑا ٹکراؤ ہو جانا تھا۔ نگار ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی جب اپنی حرکت پر غور کرتے ہوئے شرمندہ سی نظریں پھیر گئی تھی۔
भूख लगी है आपको? हैदर ने एक ढाबे के करीब गाड़ी रोकते उससे पूछा था, जो अपनी नींद में हुई या बेख्तियार हरकत के बाद उसकी जन्म देखने से गुरेज़ां थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, निगार ने फौरन इनकार किया था, जब हैदर की जाने वाली हरकत उसकी सांसें रोक गई थी। शौहर हूँ आपका, आप मेरे कंधे पर सर रखने का हक रखती हैं, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हैदर उसके गोद में रखे हाथ को थामकर होठों से लगातार उसकी शर्मिंदगी कम करने की कोशिश करते उसे मजीद नर्वस कर गया था। आए कुछ खा लेते हैं, आगे अभी सफ़र रहता है। हैदर ने उसकी जानिब का दरवाज़ा खोलते उसका हाथ थामते नीचे उतारा था। वहाँ सामने काफ़ी लोग मौजूद थे। चारपाइयों के दरमियान टेबल रखे गए थे। कुछ लोग बैठकर अपने पसंदीदा खाने से लुफ्तंदोज़ हो रहे थे, तो कुछ वहीं लेटे सुस्ता रहे थे। हैदर के कहने पर उन्होंने इनके लिए ढाबे के पिछली तरफ चारपाई और टेबल लगा दिए थे। हैदर मुसलसल ड्राइविंग से काफ़ी थक चुका था, इसलिए वहाँ आते ही वो ऑर्डर देने के बाद मज़े से एक चारपाई पर नीम दराज हो गया था। निगार उसके सामने वाली चारपाई पर सुकड़ी सिमटी बैठी उसे काफ़ी देर से आंखें मूंदे देखकर उसने सोने का यकीन करते किन अखियों से उस वजाहत के शिकार को देखे गई थी, जो अपने बाजुओं का तकिया बनाए मोबाइल सीने पर रखे इर्द गिर्द से बेखबर ही मालूम हुआ था उसे। भरपूर मर्दाना खड़े नकूश का मालिक वो उसे देखने में काफ़ी गुस्से वाला और मगरूर सा लग रहा था, मगर पूरे रास्ते जैसे रवैया उसने उसके साथ रखा था, वो उसकी किस शख्सियत के बिल्कुल मुतरादिफ था। जो भी था, मगर निगार को वो बहुत अच्छा लगा था। रोशन पेशानी पर बिखरे बाल और नाक के दरमियान में चमकता से तिल। निगार उस पर से निगाहें नहीं हटा पा रही थी, मगर 440 वॉट का झटका तो उसे उस वक्त लगा था जब मूंछों तले दबे उसके अनाबी लबों की तरश में मुस्कुराहट का अक्स नुमाया हुआ था, जिसका मतलब था कि वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल भी बेखबर नहीं था। निगार अभी इस झटके से नहीं संभली थी जब हैदर ने शौक भरी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दी थी। निगाह शर्म से पानी पानी होती फौरन नजरें फेर गई थी। उफ, ये शख्स कितना चालाक है, ये जाग रहा था और मैं कैसे नदीदों की तरह से घूर रही थी। निगार का चेहरा खपत के मारे लाल पड़ चुका था। आप हक रखती हैं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेटर को आता देखकर हैदर उठकर बैठता, उसका सुर्ख पड़ता चेहरा दिलचस्पी से देखते हुए बोला था। निगाह ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। आए हाथ मुंह धो लेते हैं। हैदर वेटर से पानी की बोतल मंगवा चुका था। निगार उसकी जानिब देखकर रह गई थी, वो जो उसके बिना बोले ही सब समझ जाता था। हैदर ने पहले पानी पकड़कर उसके मुंह पर उसका मुंह धुलवाया था। अब आप भी मेरी मदद कर दें। इस बेमरवत लड़की को ऐसे ही जाता देखकर हैदर ने जानबूझकर उसे रोका था, जिस पर निगाह फौरन अमल पैरा होती बोतल पकड़कर उसका हाथ मुंह धुलवाने लगी थी। हैदर अपनी बीवी की इतनी सादतमंदी पर दिल से मुस्कुराया था, क्योंकि उसने नोट किया था कि वो उसकी हर बात बिना बिना इनकार ज़रा सा भी इनकार किए मान रही थी। हैदर को उस ढाबे का खाना बहुत पसंद था। वो अक्सर शहर से आते जाते यहाँ का खाना ज़रूर खाता था, मगर निगार को पहली निवाले पर कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था। उसके खाने में मिर्चें ना होने के बराबर होती थी। ज़्यादा मिर्चें खाने से उसे हिचकी स्टार्ट हो जाया करती थी, जैसे इस वक्त हुई थी। हैदर तो उसके खतरनाक हद तक लाल पड़ता चेहरा देखकर ही घबरा गया था। क्या हुआ, ये पानी पिए। हैदर फिक्रमंद सा होता पानी का गिलास लिए उसके पास आन बैठा था। उसके होठों से गिलास लगाते उसने निगार की पेट थपथपाई थी, जो अब बुरी तरह खांस रही थी। हैदर के पानी पिलाने और उससे अपने साथ लगाकर कमर सहलाने पर काफ़ी देर बाद जाकर उसकी हालत कुछ नॉर्मल हुई थी। साथ ही हैदर की जान में जान आई थी। यार बीवी, आप तो बहुत ज़्यादा नाजुक हो, एक नवाले से भला ऐसी हालत किसकी होती है। मुझे तो अब एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी। हैदर उसके अभी तक लाल होठों को देखकर बेखेजी से बोला था। जी। उसकी बात पर निगाह ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था, जिस पर हैदर सरनफी में हिला था। बहक जाने के खौफ से उसके सीन चेहरे से नजरें हटा गया था। बीबी साईं, वडेरा साईं आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। स्मारा अर्धशेर की किए जाने वाले इस बुरे सलूक के बाद अनजाने कितने घंटे अपने रूम में बंद रही थी। उसने ना कुछ खाया था, ना
اور نہ پیا تھا۔ نگار کے دکھ کے ساتھ ساتھ اردشیر کے اس ناور سلوک نے اس کی تکلیف کئی گنا بڑھا دی تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر پھر ان وڈیروں کو ان کے انجام تک پہنچائے بغیر یہاں سے نکلنے پر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بلقیس بیگم اور طلعت بیگم بہت مشکل سے اسے باہر کا کھانا کھانے کے لیے لے کر گئی تھی۔ نگار کے چلے جانے کے بعد وہاں کی فضا ہی سوگوار تھی، کوئی بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ جب سکینہ نے آ کر اردشیر کے پیغام دینے پر جلتی پر مزید تیل کا کام کیا تھا۔ اپنے اس وڈیرے سائیں کو کہہ دو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اگر اس نے مجھے دوبارہ بلانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمارا پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھی، سکینہ پر وہ ایسے چلائی تھی جیسے سامنے سکینہ نہیں اردشیر خود ہو۔ اس زخمی شیرنی کو دیکھ کر باقی کسی نے بھی بیچ میں بولنے کی جرات نہیں کی تھی۔ سکینہ خاموشی سے اس کا پیغام لیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب کچھ دیر بعد پھر اس کی شکل نمودار ہوئی تھی، مگر اس بار پیغام سمارا کے لیے نہیں تھا۔ مہاوش بی بی، آپ کو وڈیرا سائیں بلا رہے ہیں۔ سکینہ کی بات پر سب نے ڈرتے ڈرتے سمارا کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ شدت ضبط کے مارے خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا، جیسے ابھی وہاں سے خون چھلک پڑے گا۔ جاؤ، بیٹھی کیوں ہو؟ پیش ہو جاؤ اپنے وڈیرے سائیں کی خدمت میں۔ سمارا تپ کر مہاوش پر اپنا غصہ نکالتی اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ سکینہ سے کہہ کر اس نے شام میں ہی اردشیر کے روم سے اپنا سامان منگوا لیا تھا۔ ابھی روم لاک کر کے موبائل نکالتے اس نے سب سے پہلے سلمیٰ کو کال ملائی تھی، جو پہلی بیل پر ہی پک کر لی گئی تھی، جیسے سلمیٰ اسی کے انتظار میں ہو۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا مجھ سے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا پریشان تھی آپ کے لیے۔ سلمیٰ ایک ہی سانس میں خوشی سے بھرپور لہجے میں اس سے خیریت دریافت کرتی اس کی سسکیاں سنتے اپنی جگہ پر ساخت ہوئی تھی۔ آپ رو رہی ہیں میم؟ سب ٹھیک ہے میم، پلیز بتائیں مجھے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سلمیٰ اسے بری طرح روتا دیکھ کر خود بھی رو دی تھی۔ جب سمارا نے آنسوؤں کے بیچ اسے سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر سلمیٰ کتنے ہی لمحے کچھ بول پانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ہر ایک کو منہ توڑ جواب دینے والی اس کی میڈم محبت کے روگ کا بہت بری طرح شکار ہوئی تھی، جس سے نکل پانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے سلمیٰ، پلیز میرے پاس آ جاؤ، ورنہ اس وڈیرے کی زیادتیاں برداشت کرتے میرا دم گھٹ جائے گا۔ سمارا اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی کمزور سے لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلمیٰ اس کی بات کا کوئی جواب دے پاتی، کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، سروس جا چکی تھی۔ شدید طیش کے عالم میں سمارا نے فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا، جو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ارد گرد بکھر چکا تھا۔ رات کے 9 بجے کے قریب وہ حیدر کے شہر والے گھر پہنچے تھے۔ نگار پہلی بار حویلی سے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی، اس کے لیے سب کچھ بہت ہی نیا اور خوبصورت تھا۔ سمارا کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، گارڈ نے دروازہ نگار کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، گارڈ نے دروازہ کھولتے ہی انہیں سلام کیا تھا۔ وہاں بھی ملازمین موجود تھے، مگر یہاں کی ملازمین تنہائی پر اعتماد اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ ان کی خواتین کی ملازمین کی طرح ڈری سے بھی بالکل بھی نہیں تھی۔ حیدر اس کا ہاتھ تھامتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہر شے خوبصورتی اور عمارات پر میں اپنی مثال پیش کر رہی تھی۔ نگار ڈھابے پر بھی اس سے اپنا ہاتھ کئی بار چھڑوا چکی تھی، مگر وہ گاڑی میں بھی ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، جیسے یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہو۔ مجھے اپنے دل کو یقین دلا دینے دیں کہ آپ میری ہو چکی ہیں، حیدر نے اس کی جانب جھکتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جس طرح سے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نہیں نکال پائی تھی۔ اس وقت بھی حیدر اس کا ہاتھ تھامے اسے پورا گھر دکھاتے آخر میں اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا، جو نگار کو پورے گھر سے زیادہ پسند آیا تھا، مگر یہاں اس کے ساتھ رہنے کے خیال سے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ یہ کچھ گھنٹے ہی اس پر بہت بھاری ثابت ہو رہے تھے۔ یہ شخص اپنے نرم رویے اور محبت پاش نگاہوں سے اسے ایک عجیب سے طلسم میں جگڑ رہا تھا، جس سے وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ چینج کر کے ریسٹ کریں، ملازمہ ابھی آپ کو آپ کا سامان دے جاتی ہے، مجھے ابھی آفس کا تھوڑا سا کام کرنا ہے، میری کل بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ حیدر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ نگار تو اس کی اس جسارت پر کتنی
جسارت پر کتنی ہی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ حیدر کے جاتی وہ گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے صوفے پر ڈھک سی گئی تھی۔ پوری حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ملکان سے لے کر ملازمین تک گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلتی خالی پڑے کارٹریج پر نظریں دوڑاتی جلدی سی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ نیچے آتے ہی شدید ٹھنڈ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کا باقی سامان اردشیر کے روم میں تھا، اسی لیے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایک اپر کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اس وقت ہڈیوں میں گھستی ٹھنڈ سے زیادہ ضروری اس کے لیے حویلی سے فرار تھا۔ جس شخص کو اس کی قدر اور اس سے محبت ہی نہیں تھی، وہ بھلا اس شخص کے ساتھ کیوں رہتی، اس کے پیچھے خود کو خوار کیوں کرتی؟ اردشیر کا رویہ یاد کرتے اس کی آنکھیں ایک بار پھر اشکبار ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے طوفان آرام سے سہ جانے والی وہ مضبوط لڑکی اپنے محبوب کی جانب سے ملنے والی دھتکار پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اردشیر سے دور جا کر اس سے ان ساری زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ حویلی کا بڑا سا لان عبور کرتی وہ زنان خانے کے پچھلے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، جس کی چابی اس نے رات کو ہی سکینہ سے منگوائی تھی، اور اس سے اپنے بچوں کی قسم بھی اٹھوائی تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں لاک کو ٹٹولنا چاہا تھا، جب اچانک اسے اپنے قریب وہی دل فریب مہک محسوس ہوئی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے دیوانی تھی۔ مگر اس وقت اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ اردشیر مکسی نہ ہو۔ وہ اس وقت اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن ہر دعا قبول ہونے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اب اسے پیچھے سے کسی نے اپنے مضبوط حارس میں جگڑتے اس کے سخت کمکماتے وجود کو اپنی گرم شال میں قید کر لیا تھا۔ سمارا کے ہاتھوں سے ٹارچ چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بنا پلٹے ہی ستمگار کا لمس محسوس کرتی اس کا حارس توڑنے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ اردشیر کے سینے میں کہنیوں سے وار کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر اردشیر تنہائی محبت سے اس کا ہر وار سہتا اسے اپنے وجود میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اردشیر نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ سمارا زخمی شیرنی کی طرح اس پر حملہ آور ہوتی اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے بری طرح چھلنی کر گئی تھی۔ اس سب کے باوجود اردشیر تنہائی نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے اردشیر مکسی، شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے، گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ ایک گھٹیا انسان ہو تم۔ اس معصوم نے کیا بگاڑا تھا تمہارا جو اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تم نے؟ تم ایک بزدل مرد ہو جو نہ اپنے دادا کے آگے بول سکتا ہے اور نہ اپنے اس قاتل چچا کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اور شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تم جیسے شخص سے محبت کی جو کسی صورت اس قابل نہیں ہے۔ محبت تو کیا تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ کوئی مرد اتنا بزدل نہیں دیکھا میں نے، جو دن کے اجالے میں اپنے دادا اور چاچا کے خوف سے بیوی کو دھتکار دیتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں اپنے نصف کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نام نہاد وڈیرے کو اپنی بیوی کی طلب ہوتی ہے۔ سمارا بیڈ روم میں آتے ہی چیخ پڑی تھی، اور اردشیر اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ضبط سے لال ہوتی آنکھوں سے اپنی زندگی کے سب سے اہم انسان کے منہ سے روح کو چھلنی کرتے لفظ سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سمارا اس سے غصہ ہے، مگر وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے اردشیر کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ 5 سال 4 ماہ اور 20 دن ہو چکے ہیں ہماری شادی کو۔ کس دن میں اپنی نفس کی آگ بجھانے تمہارے قریب آیا ہوں؟ تم پر حق ہونے کے باوجود آج تک تمہاری اجازت کے بغیر نہ تمہارے قریب آیا اور نہ تم سے اپنا حق وصولا۔ پھر کس بنیاد پر تم مجھے نفس پرست کہہ رہی ہو؟ اردشیر قدم قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا، اس کی سرخ آنکھیں اس کے اندر اٹھتا طوفان کا عطیہ دے رہی تھی، مگر سمارا نہ جانے اس وقت کس کیفیت کے زیر اثر تھی کہ اسے اردشیر مکسی کے چہرے کا درد دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ ساکسی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اردشیر اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا تھا۔ اس کا پتریلا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ان 2 قدموں کا فاصلہ طے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی اس کی محبت نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ اس وقت جس اذیت بھرے وقت سے گزر رہا تھا، اس میں اسے سب سے زیادہ اپنی لائف پارٹنر کی ضرورت تھی، مگر اس کی لائف پارٹنر اس پر بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اردشیر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ اس کے ٹوک ٹوک انداز پر پل بھر کو سمارا گڑبڑائی تھی۔
بس حویلی سے جانا چاہتی ہوں، اور آپ کی زندگی سے بھی۔ یہ لفظ ادا کرتے اسمارا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر اس کے فیصلے سے انکاری تھا، مگر وہ دل کی ہر صدا پر کان بند کیے اس وقت صرف اور صرف دماغ کی سننا چاہتی تھی۔ 7 دن دے دو مجھے، اس کے بعد جہاں تم جانا چاہو جا سکتی ہو، مگر 7 دن بعد۔ اردشیر کی اتنی آسانی سے مان جانے پر اسمارا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے خود سے دور کیوں جانے دے رہا تھا؟ سمارا اپنی غلطی ہونے کے باوجود اس سوچ پر بھی اس سے ہی خفا ہوئی تھی۔ مہاوش جیسی خدمت گزار بیوی جب پاس موجود ہے تو میری بھلا کیا ضرورت ہوگی؟ ان وڈیروں کو ایسی گنگی اور خدمت گزار بیویاں چاہیے۔ سمارا دل ہی دل میں خود سے الجھنا شروع ہو چکی تھی۔ اسے ابھی تک خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک طرف وہ اردشیر سے شدید نفرت کا اظہار کرتی ہوئی اس پر کیا کیا الزامات لگا چکی تھی، دوسری جانب اس کی طرف سے ذرا سی بے اعتباری جتانے پر وہ خود شدید بے چینی کا شکار ہوئی تھی۔ جا سکتی ہو تم اب؟ اردشیر کی گمبھیر سرد آواز کمرے کی فضا میں گونجی تھی۔ اسمارا کی نگاہ اس کے پتریلے غبضناک کی حد تک سختی سے بھیجے نقوش پر ڈالتی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اردشیر صوفے پر بیٹھتا سرگٹ سلگاتا ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ اسمارا نے پلٹ کر اردشیر کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اضطرابی کیفیت میں اپنی پیشانی مسلتے دیکھ کر اسمارا کے دل کو کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ وہ مزید وہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہر پائی تھی۔ بیڈ پر آ کر لیٹتے اردشیر کو کہا اپنا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں گونجتا اس کے دل کو بری طرح ملامت کرنے لگا تھا۔ دوسری جانب پوری رات اردشیر کی سرگٹ پونجتے تڑپتے گزر گئی تھی۔ اسمارا کے نفرت میں ڈوبے لفظ یاد آتے اسے نئے سرے سے اسے بھڑکتی تپتی آگ میں سلگا جاتے تھے۔ نگار کی آنکھ صبح کسی عجیب سے احساس کے تحت کھلی تھی۔ اپنے چہرے پر دھمکتے کولوں کی سی تپش محسوس کرتے اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں واک کرتے جگہ کا تعین کرنا چاہا تھا۔ جب اپنے بے انتہا قریب سوئے حیدر کو دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں، اور زیادہ شرم سے پانی پانی وہ اس وقت ہوئی تھی جب اسے اپنا ہاتھ حیدر کے سینے پر دھرا دکھائی دیا تھا۔ حیدر اس کے نہیں بلکہ نیند میں وہ حیدر کے قریب آئی تھی۔ نگار نے فوراً حیدر سے دور کھسکنا چاہا تھا، جب ذرا سے فاصلہ پر ہوتے ہی اسے اپنے بالوں میں شدید کھچاؤ کا احساس ہوا تھا۔ اسے شروع سے ہی بال کھول کر سونے کی عادت تھی، جو عادت اس وقت اس پر بہت بھاری پڑ چکی تھی۔ اس کے بال سوتے میں حیدر کے نیچے آ چکے تھے۔ نگار اس کے جاگنے سے پہلے پہلے اس کے قریب سے اٹھنا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے ایسی کو شرم افورڈ نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے اس باڈی بلڈر کی جسامت کے مالک شخص کے نیچے سے اپنے بال نکالنا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیتے ایک ہی جھٹکے میں حیدر کے نیچے سے اپنے بال نکالنے چاہے تھے، مگر وہ بال تو نہیں نکال پائی تھی، مگر حیدر کے بند آنکھوں کے ساتھ ایک ہی جھٹکے سے اپنی جانب کھینچنے پر اس کی باہوں میں سماتی اس کے مضبوط کستی سینے میں قید ہو چکی تھی۔ نگار کے لیے سانس لینا دشوار ہوا تھا۔ حیدر کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ سائیں ہمیں جانے دیں، نگار نے تنہائی مریل آواز میں اس سے پکارا تھا۔ اس کی پکار کا الٹا نتیجہ نکلا تھا۔ حیدر اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ جب اس کی اس قدر نزدیکی سے گھبراتے نگار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، چہرے پر نمی کا احساس ہوتی حیدر نے فوراً سے آنکھیں کھول دی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حیدر کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کر نگار جلدی سے اس کے ہاتھوں سے نکلتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ اف، بنا کچھ کیے صبح صبح اتنا شدید رد عمل دیکھنے کو مل گیا۔ اگر کچھ کر دیا تو میری اس معصوم سی بیوی نے پتہ نہیں کیا کر لینا ہے۔ حیدر واپس آنکھیں موڑتا اب نگار کی جگہ تکیے سے کام چلاتا کمبل سر تک تان گیا تھا۔ میم، اسمارا گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی جب اپنے بہت قریب سلمیٰ کی آواز سن کر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر اپنے بے حد قریب کھڑی ملازمہ کو گھورا تھا، جو اب اپنے چہرے سے پلو ہٹاتی اسمارا کو خوشگوار حیرت میں مطلبہ کر گئی تھی۔ اسمارا ارد گرد دیکھتی کسی کو متوجہ نہ پا کر اس کا ہاتھ پکڑتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ سلمیٰ، مجھے یقین نہیں آ رہا میں تمہیں اپنے ساتھ
अपने सामने देख रही हूँ। स्मारा उसे अपने साथ लगाती खुशी से चूर लहजे में बोली थी, बस आपने मुझे कल बुलाया और मैं पहुंच गई। आपको इतने मुश्किल वक्त में अकेला कैसे छोड़ सकती थी? सलमा के लहजे में उसके लिए मोहब्बत और फिक्रमंदी थी। आपने कहा था कि आप यहाँ के हालात एक बार अपनी आंखों से देखने के बाद इन वडेरों पर केस करेंगी। मुझे हैरानी हो रही है, आपने अब तक ऐसा किया क्यों नहीं? सलमा की बात पर स्मारा ने उससे नजरें चुराई थी। ये पहली बार था कि वो अपने किए से पीछे हट रही थी। मैंने वडेरों पर केस किया तो अर्धशेर फंस जाएंगे। कोई कसूर ना होते हुए भी सारा इल्ज़ाम अर्धशेर पर आएगा, क्योंकि अब वो ही यहाँ के वडेरे हैं। लेकिन मैं इन्हें नहीं बल्कि अला बख्श मक्सी और हमीद मक्सी को सलाह दिलवाना चाहती हूँ, जो हर साजिश की जड़ है। स्मारा बेचारगी से बोली थी, उसने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। तो आपने ही तो कल बताया कि अर्दशीर मक्सी भी बहुत बुरे इंसान है। उन्होंने आपके साथ अपनी कज़न के साथ बहुत बुरा किया, फिर आप इन्हें सज़ा क्यों नहीं दिलवाना चाहती? सलमा शदीद हैरानी के ज़ेरे असर बोली थी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है अर्दशीर गलत नहीं है, कुछ है जिससे मैं अनजान हूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा कि अर्दशीर किसी के साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं, मगर जिस तरह उन्होंने उस दिन रोती बिलखती निगार को वन्नी की भेंट चढ़ाया, मैं वो सब भी फरमोश नहीं कर सकती। सलमा, मेरा दिमाग बंद हो चुका है ये सब सोच सोच के। अर्धशेर से भी लड़ाई कर ली है मैंने, बहुत बुरा भला कहा है मैंने उन्हें। अब तो कोई बात हुई भी तो वो तब भी मुझे कुछ नहीं बताएंगे। सल स्मारा अपने साथ साथ सलमा को भी अच्छा खासा उलझा चुकी थी। बेगम साहबा, सर आपको रूम में बुला रहे हैं। निगार खफत शर्म के मारे हैदर के उठने से पहले ही रूम से निकल आई थी और दोबारा रूम में नहीं गई थी। वो मुलाजमा से हैदर के नाश्ते के बारे में पूछती, पूरी दिल जमी के साथ उसका नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। जब मुलाजमा के पैगाम पर बदमज़ा होती कमरे की जानिब बढ़ गई थी। हैदर से सामने के ख्याल से उसके हाथों में लहज़ें शुरू हो चुकी थी। माथे पर आई पसीने की ननी ननी बूंदों को दुपट्टे से साफ करती वह रूम के अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ सामने ही हैदर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बनाता नजर आया था। निगार को देखकर उसके होठों पर तनाई खूबसूरत मुस्कुराहट खेल गई थी। मैंने सुना है आप मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं। हैदर उसे अपने करीब आने का इशारा करता नरमी से मुखातिब हुआ था। उसके हुक्म की तकमील करते निगार उसके करीब आई थी। हैदर ने खामोश निगाहों से उसका ये रोबोट अंदाज देखा था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हैदर ने उसके गुलाबी फूले फूले गालों को देखते कुछ बोलने पर उकसाया था। साईं हमारी हवेली में बीवियां अपने शौहर का हर छोटे से छोटा काम करती हैं, इसलिए मैं आपका नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आपकी हर बात मानना और आपका हर काम करना मेरा फर्ज है। निगाह ने निगाहें झुकाए उसे इसकी बात का जवाब दिया था। अच्छा, और क्या क्या करती हैं आपकी हवेली में बीवियां अपने शौहरों के लिए? हैदर का दिल चाहता वो ऐसी ही अपनी दिलकश आवाज में बोलती जाए और वो उससे सुनता जाए, जो काम वो कहे। निगार उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। तो ठीक है, आप भी करें मेरे काम, मेरी तैयारी में मदद दें। हैदर को तो जैसे अपने मतलब की बात मिल गई थी, जबकि निगार को लगा था वो जानते बूझते कुल्हाड़ी पैर पर नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मार चुकी थी। मगर अब वो उसे इनकार करने की गुस्ताखी तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसके हुक्म की तकमील करती आगे बढ़ी थी और उसके जरा से झुकने पर उसके घने स्याह बालों में कंघी करने लगी थी। हैदर उसके यूं करीब आने पर आंखें मूंदे उसकी वजूद की महक अपने अंदर उतारने लगा था। उसकी कुर्बत के एहसास पर निगार का पूरा वजूद हौले हौले लहजने लगा था। जब आखिरकार उस पर तरस खाते हैदर पीछे हट गया था। आपको टाई बांधना आती है? हैदर की जानिब से नई फरमाइश सुनकर उसके पसीने छूट गए थे। नहीं, उसने जिंदगी में पहली बार कुछ ना आने पर दिल से शुक्र अदा किया था। आज रजिया से सीख लीजिएगा, कल आपने ही मेरी टाई बांधनी है। हैदर उसके माथे पर बूसा देता अपना कोट उठाता दरवाजे की जाने बढ़ गया था। वैसे सुबह के लिए सॉरी, मुझे लगा मेरा तकिया है, वो भी आप ही की तरह बहुत नरम व मुलायम है। हैदर जाते जाते भी उसे अपनी बातों से सुर्ख करने से बाज नहीं आया था। वो रूम से जा चुका था, जबकि निगार इस शख्स की चालाकी पर होंठ भींच कर रह गई थी, जैसे अपनी बीवी और तकिए में फर्क ही नहीं लगा था। वो अभी वहीं खड़ी हैदर के रवैये पर ही गौर करी थी, जब एक बार फिर मुलाजमा के बुलावे पर वो पेच ताप खा कर रह गई थी, क्योंकि अब उसके शौहर मोहतरम का नाश्ता भी उसके बगैर हलक से नहीं उतरने को तैयार
नहीं था। वो एक ही सुबह इस शख्स के हाथों गन चिकर बनकर रह गई थी। अर्दशीर कहाँ होंगे, मुझे इनसे मिलना है। स्मारा सुबह से कई बार अर्दशीर का पूछ चुकी थी, मगर अभी तक उससे मिल नहीं पा रही थी। उसे सलमा ने कहा था कि एक बार उसे अर्दशीर से बात कर लेनी चाहिए, मगर वो वडेरा साईं उसे सर फरमोश करते अनजाने किन मामलात में मसरूफ हो चुके थे कि पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी स्मारा की उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। वडेरा साईं तो इस वक्त हवेली में नहीं है, आपको अल्लाह बख्श साईं अपने कमरे में बुला रहे हैं। सकीना की इतला पर स्मारा हैरान होती उसके बताए गए रूम की जानिब बढ़ गई थी। सामने बैठे अल्लाह बख्श और हमीद मक्सी को देखकर स्मारा समझ गई थी कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। आ जाओ अंदर। स्मारा के नॉक करने पर अल्लाह बख्श मक्सी की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। वो इंसान ही था इसकी ज़िंदगी में जिससे वो शदीद नफरत करती थी। हमीद मक्सी की सूरत देखते ही उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता था। यही वो शख्स था जो इसकी प्यारी निगत मामा के शौहर और दशहर के बाबा का कातिल था। जी दादा साईं, आपने बुलाया मुझे। स्मारा घर की बाकी खवातीन की तरह बिना सर झुकाए सर उठाकर उनसे मुखातिब हुई थी। हम जो पूछेंगे उसका जवाब में जितनी सच्चाई से दोगी तुम्हारे हक में इतना ही बेहतर होगा, वरना निगत ने तुम्हें इतना तो बताया होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमीद मक्सी निगत बेगम का जिक्र करते चेहरे पर खबासत सजाए बोला था, जिसके जवाब में स्मारा का दिल चाहा था कि इस शख्स का मुंह तोड़ दे जिसने निगत बेगम की हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। जी बहुत अच्छे से जानती हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। स्मारा कोशिश के बावजूद अपने लफ्ज़ पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी, जबकि उसके इस तौहीन अमेज लफ्ज़ पर हमीद मक्सी गुस्से से अपनी जगह से उठे थे, मगर अल्लाह बख्श मक्सी की तनबिया निगाहों की वजह से वो गुस्से से भजते वापस बैठ गए थे। जबान संभाल कर बात करो लड़की, वरना तुम्हारी जबान गुद्दी से खींचने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर अपनी और अपने ख़ानदान की भलाई चाहती हो तो हमें बताओ, निगत को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है, किस बल में छुपी हुई है वो। अल्लाह बख्श मक्सी आयाना लहजे में बात करते स्मारा को वो कहीं से भी यहाँ के वडेरे नहीं लगे थे। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। जिस दिन मेरी और अर्धशेर के साथ रुखसती हुई थी उसके बाद से नहीं जानती कि वो कहाँ है। स्मारा ने साफ गोई से जवाब दिया था। उसका ये कॉन्फिडेंस और निडर अंदाज एक आंख नहीं भाया था। तो तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगी। हमीद मक्सी अपनी जगह से खड़ा होता उसकी जानिब बढ़ा था। मैंने जो बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। स्मारा इनसे बिना खौफजदा हुए बोली थी। बहुत अक्कड़ है तुम में, ऐसी ही अक्कड़ सालों पहले निगत में भी थी, अब वही मेरे साय से भी छुपती फिर रही है। हमीद मक्सी ने स्मारा को सर से पैर तक खबासत भरी नजरों से घूरते मकरूदा अंदाज में कहकर लगाया था, जिसके जवाब में स्मारा खुद पर काबू नहीं रख पाई थी और एक जनाटेदार थप्पड़ हमीद मक्सी के मुंह पर दे मारा था। इन दोनों में से किसी को भी स्मारा से इस जुर्रत की उम्मीद नहीं थी। मुझे निगत मक्सी समझने की गलती मत कीजिएगा और ऐसी बेगैरतियां बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। स्मारा हमीद मक्सी से ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। हमीद मक्सी ने गुस्से से पागल होते मुलाजमीन के सामने होने वाली इस बेइज्जती पर खुद पर काबू ना रख पाते स्मारा पर हाथ उठाया था, मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते अर्धशेर ने स्मारा के आगे आते हमीद मक्सी का हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हवा में ही मुअत्तल कर दिया था। हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर गलत निगाह डालने और उस पर हाथ उठाने की। अर्धशेर चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए बोलता हमीद मक्सी का वही बाजू उसकी कमर के पीछे ले जाते एक जोरदार झटका देते तोड़ दिया था। हमीद मक्सी की चीखें तकलीफ के मारे पूरी हवेली में फैल गई थी। स्मारा मुजस्समा हैरत बनी इर्द गिर्द अर्धशेर का यह नया रूप देख रही थी। अर्धशेर अल्लाह बख्श मक्सी अभी शौक की कफियत से निकलते आगे बढ़े थे। दादा साईं, स्मारा मेरी बीवी है, मैं चाहे उसे जो भी कहूँ जैसा भी बर्ताव रखूं, मगर किसी और को इससे ऊंची आवाज में बात करना भी पसंद नहीं करूंगा। अर्धशेर हमीद मक्सी को दूर धकेलता अल्लाह बख्श मक्सी की निगाहों में अपनी बीवी की अहमियत वाज़ेह करता स्मारा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में जकड़ता वहां से निकलता चला गया था। स्मारा बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींचती चली गई थी। जा सकती हो तुम अब अपने कमरे में। अपने कमरे के सामने पहुंचते अर्धशेर चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए उसने उसे मुखातिब हुआ था। मुझे आपसे। स्मारा भी कुछ बोलने ही वाली थी जब अर्धशेर अपने कमरे में दाखिल होता उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गया था। स्मारा उसके गुस्से की शिद्दत देखते सहम सी गई थी। आज जो कुछ उसने स्मारा की खातिर किया था, स्मारा इस बात का
तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अर्देशीर ने उस पर हाथ उठाने के जुर्म में अपने चचा का बाजू तोड़ दिया था। वो शख्स की मोहब्बत पर शक करते उसे जाने कितना गलत बोल चुकी थी। स्मारा के दिल की इज्जत कई गुना मजीद बढ़ गई थी। वो अर्देशीर से बात करना चाहती थी, मगर वो इसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मुझे लगता है आपको अर्देशीर मक्सी को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। जिस तरह आज उन्होंने पूरी हवेली वालों के सामने आपको मुतब्बिर किया है, ऐसा करना बहुत जिगरे का काम है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे ख्याल में आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सलमा जो खुद अपनी आंखों से शाम का सारा मनाज़र देख चुकी थी, इस समेत हवेली के बाकी हर फर्द को इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि अर्देशीर मक्सी अपनी बीवी को दीवानों की तरह चाहता था और इसकी गुस्ताखी करने वाले की अर्देशीर मक्सी की नज़रों में कोई माफ़ी नहीं थी। जबकि इस सब की बातें सुनकर स्मारा का गिल्ट हर लम्हे इसके साथ बढ़ता जा रहा था, मगर अर्देशीर को कहीं जाने वाले अपने लफ्ज़ उसे अच्छे से याद थे। अर्देशीर को वो अपनी ही नादानी की वजह से खुद से दूर कर चुकी थी। अपने रूठे पिए को मनाने के लिए उसे हर हाल में कुछ करना था। निगार हैदर की फरमाइश पर उसकी मर्जी की हर शय सीखने लगी थी। वो टाइम बांधना भी सीख चुकी थी और हैदर हर रोज़ उसके हाथ का बना नाश्ता करके जाता था, चाहे जितनी देर भी क्यों ना हो रही हो। हैदर का तलक भी शक्कर के एक घोट से था। इसकी फैमिली अगर मक्सी ख़ानदान के बराबर नहीं आती थी तो किसी मामले में उससे कम भी नहीं थी। अर्देशीर और हैदर बहुत पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। हैदर का एक बार मक्सी हवेली में आना हुआ था, जहाँ इत्तफाकन उसकी नज़र निगार पर पड़ी थी, जो उस वक्त न जाने अर्देशीर से क्या कहती बुरी तरह रो रही थी। हैदर इस रोती धोती लड़की के आगे कब और कैसे दिलहारा आया था, उसे पता भी नहीं चला था।